السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في شرح الحديث الثاني من الأربعين، وهو حديث جبريل، وهو أحد أهم الأحاديث في الدين الإسلامي لما تضمنه من فقه ومن علم في أمور ديننا. ولذلك فقد أطال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه والتعليق عليه، ولعلنا الآن تقريبا في منتصف شرح هذا الحديث. Donc nous sommes toujours avec l'explication du deuxième hadith parmi la quarantaine de Nawawi. Et comme j'ai dit au début, ce hadith a fait l'objet d'une prolongation particulière dans l'explication et les commentaires de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, pour ce qu'il contient comme enseignement important, essentiel et indispensable que le musulman et la musulmane doivent connaître. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة. Donc, Jibril alayhi salam a dit: informe-moi sur ce qu'est la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi, c'est que tu crois en Allah, ainsi qu'en ses anges, ainsi qu'en ses livres, ainsi qu'en ses messagers, ainsi qu'au jour dernier, et que tu crois également au destin, qu'il te soit agréable ou non, qu'il te soit agréable ou non. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas cité dans le moindre détail tout ce en quoi le musulman croit, mais plutôt il s'est suffi de lui indiquer les piliers, les 6 piliers de la foi, vers lesquels reviennent tous les détails de la croyance islamique. Vers lesquels reviennent tous les détails de la croyance islamique. فقوله أخبرني عن الإيمان أي أخبرني يا محمد عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف. الإيمان في اللغة هو
نعم الإقرار في اللغة هو الإقرار الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع لأن بعض أهل العلم يقول إن الإيمان هو التصديق الذي معه قبول وإذعان، والشيخ ابن عثيمين يقول الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع. وأما قولهم الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظر، لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا، ولا يقال آمنت فلانا بل يقال صدقه، فصدق فعل متعد يحتاج إلى مفعول، وأما آمن فهو فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باستفاضة في كتابه كتاب الإيمان. وقولنا الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازا مما لو أقر لكن لم يقبل، كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق لكن لم يقبل ما جاء به، نسأل الله العافية، ولم يذعن ولم يتابع، فلم ينفعه الإقرار، فلا بد من القبول والإذعان. ولذلك يخطئ خطأ كبيرا من يقول إن أهل الكتاب مؤمنون بالله، وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له؟ فاليهود والنصارى حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وليسوا بمسلمين ودينهم دين باطل، ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. فالإيمان قبول وإذعان، فالإيمان قبول وإذعان. Donc soyez attentifs, ce passage est très important. La foi. Qu'est-ce que la foi? Il dit certaines personnes de science font une distinction entre la définition de la foi sur le plan linguistique ainsi que sa définition sur le plan religieux. Ils disent, linguistiquement parlant, la foi, c'est le fait d'avoir une conviction en une chose, la conviction en une chose, le fait d'avoir une conviction qui est suivie d'une acceptation et d'une soumission. Suivie d'une acceptation et d'une soumission. Et ils disent que la foi, linguistiquement parlant, donc ça c'était religieusement parlant, linguistiquement parlant, ils disent, la foi, c'est juste le fait de prendre au sérieux une chose. Donc je répète, certaines personnes s'affiliant à la science disent que la foi, religieusement parlant, c'est le fait d'avoir une conviction et de la faire suivre par une acceptation et une soumission. Donc, le fait de croire en Allah et d'accepter tout ce qui vient de lui et de se soumettre à ses commandements, par exemple. Et ils disent que la foi, linguistiquement parlant, c'est juste le fait de prendre au sérieux une chose. Le fait de prendre au sérieux une chose ou de croire en la véracité d'une chose. C'est tout. Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah, lui, nous dit, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que la foi, elle a exactement la même définition, autant sur le plan linguistique que religieux. Elle a exactement la même définition. Il dit que la foi, c'est la conviction et la reconnaissance d'une chose suivie de l'acceptation et de la soumission.
suivi de l'acceptation et de la soumission. Et que cette définition de la foi, elle est exactement la même, que cela soit sur le plan linguistique ou religieux. Il dit, rahimahullah, et là ça va être un peu technique, parce que le cheikh expose quelques notions de langue arabe, donc je vais essayer de traduire au mieux, Inch'Allah. Le cheikh nous dit, le verbe avoir la foi en arabe, c'est amana. Et amana ne nécessite pas de COD juste après. En langue arabe, on dit amantu. J'ai eu la foi. Mais on n'est pas obligé de... En fait, le verbe avoir la foi n'a pas de COD en langue arabe. Attention, il ne faut pas comparer avec la langue française. En fait, le cheikh il est en train de nous montrer qu'il y a une grande différence entre le verbe amana, qui est avoir la foi, et le verbe saddaqa, qui est prendre au sérieux. Donc je répète, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, amana ne nécessite pas de COD, juste après, ne nécessite pas de complément. Et saddaqa, prendre au sérieux, nécessite un complément. Prendre au sérieux quoi? Prendre au sérieux telle ou telle chose. Et donc, on ne peut pas, dire que l'iman, avoir la foi, linguistiquement parlant, c'est juste prendre au sérieux. Et parmi les savants anciens qui ont expliqué cette différence et qui ont dit ce que Cheikh Al-Uthaymin vient de dire, nous avons Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre qui s'intitule le livre de la foi. Le livre de la foi. Taïb, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, lorsque je dis que la foi, c'est la conviction qui est accompagnée d'acceptation et de soumission, cela, ou toutes ces précisions-là, ont pour but d'écarter de la foi les personnes qui prennent au sérieux l'islam, mais qui ne l'acceptent pas et qui ne l'embrassent pas pour autant. Je répète, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, il faut absolument dire que la foi islamique, c'est la conviction suivie d'acceptation et de soumission. Et ces précisions-là ont pour but d'écarter de la foi islamique les personnes qui croient en la véracité de l'islam, mais qui ne l'acceptent pas et ne l'embrassent pas. Comme par exemple Abu Talib, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en effet, comme vous savez, celui-ci a approuvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a proclamé sa véracité. Mais il n'a pas pour autant accepté cette religion, ni ne l'a embrassée. Et qu'Allah nous en préserve. Il ne s'est pas plié et soumis au commandement d'Allah Azza wa Jal à travers la religion de l'islam. Donc, son approbation et son affirmation de la véracité de l'islam ne lui a pas été utile. Pourquoi? Car il n'a pas été accompagné d'acceptation et de soumission. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils considèrent que les gens du livre, à savoir les chrétiens et les juifs, sont considérés comme croyants aux yeux de l'islam. Beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils disent ou lorsqu'ils croient que les chrétiens et les juifs sont considérés comme croyants aux yeux de l'islam. Comment peuvent-ils être croyants auprès d'Allah alors qu'ils n'ont pas accepté la législation de l'islam et n'ont pas accepté la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne se sont pas soumis au commandement? Les chrétiens et les juifs sont ou font partie de ceux à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé.
Et comme nous savons tous, ils ont mécru en son message. Et de ce fait, ils ne sont pas musulmans. Et encore moins mu'minoun. Et leur religion, aux yeux de l'islam, est considérée comme nulle. Et celui qui, parmi les musulmans, considère que leur religion est valide, et tout aussi valide que l'islam auprès d'Allah, aux yeux de l'islam, il est considéré comme kafir, comme mécréant. Car cette conviction-là annule sa foi et le fait sortir de l'islam. Car l'islam et la foi, c'est conviction accompagnée d'acceptation et de soumission. قوله أن تؤمن بالله والإيمان بالله يتضمن 4 أشياء. الشيء الأول الإيمان بوجوده، فمن أنكر الله فليس بمؤمن، ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله بقرارة نفسه. حتى فرعون الذي قال لموسى ما رب العالمين كان مقرا بالله في قرارة نفسه. قال له موسى قد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني السحرة، إلا رب السماوات والأرض بصائر، لكنه جاحد كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الأمر الثاني الإيمان بانفراده بالربوبية. الأمر الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية. والأمر الرابع والأخير الإيمان بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le premier pilier de la foi et le plus important, c'est de croire en Allah, d'avoir foi en Allah. Une question importante se pose ici. Que signifie avoir la foi en Allah? Que signifie être croyant en islam? Être croyant en islam et avoir foi en Allah engendre 4 choses. Retenez-les, car c'est ce qui fait de vous des mu'minoun muslimoun. Croire en Allah veut dire, numéro 1, croire en son existence. Numéro 2, croire en sa seigneurie, c'est-à-dire qu'il est l'unique créateur. Numéro 3, croire au fait, croire en son droit exclusif à l'adoration, c'est-à-dire qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et enfin, numéro 4, croire en ses noms qui sont les plus beaux et ses attributs qui sont les plus parfaits, les plus complets, sans défaut. Et ce, de la manière qui lui convient. Donc je répète une deuxième et une dernière fois, en résumé. Croire en Allah engendre 4 choses. Croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en son droit exclusif à l'adoration, et enfin croire en ses noms et ses attributs. Inch'Allah, maintenant on va détailler chacun des 4 points. Donc on a dit tout d'abord croire en son existence. Car en effet, celui qui rejette l'existence d'Allah n'est pas croyant, n'est pas mu'min, n'a pas la foi. Et pourtant, nous disons qu'il est impossible qu'une personne rejette l'existence de son créateur naturellement. Sauf bien sûr celui qui a subi un lavage de cerveau par des théories quelconques ou à cause d'une éducation qui l'a dénué de toute foi en son Seigneur. Mais à la base, Allah Jalla wa Ala nous a créé avec en nous une base, une saine nature, qui est d'avoir à l'esprit que nous avons un créateur unique, subhanahu wa ta'ala. À la base, on croit en notre créateur et en son existence.
Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin dit, il est impossible qu'une personne rejette l'existence de son créateur de façon naturelle. Même Pharaon, qui se prenait pour un dieu, n'a pas commis cela. N'a pas commis cela. Car Allah Azza wa Jal dit dans Sourate les Fourmis, verset 14, qui a pour sens, ils ont rejeté les signes d'Allah tout en ayant la certitude de leur véracité au fond d'eux-mêmes, et ce par injustice et orgueil. Je répète, ils ont rejeté les signes d'Allah tout en ayant la conviction et la certitude de leur véracité au fond d'eux-mêmes, et ce par injustice et orgueil. Donc, premier point, que veut dire croire en Allah? Croire en son existence. Numéro 2. قال الإيمان بانفراده بالربوبية أي تؤمن بأنه وحده الرب وأنه منفرد بالربوبية والرب هو الخالق المالك المدبر فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. ومن الذي خلق البشر؟ الله. ومن يملك تدبير السماوات والأرض؟ Allah Azza wa Jal. Deuxième point, croire en sa seigneurie, c'est-à-dire croire qu'il est le seul à détenir le statut de Seigneur, c'est-à-dire qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur de la nourriture et de la subsistance, le seul gérant de l'univers, le seul à donner la vie et la mort, etc. الأمر الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك له فمن ادعى أن مع الله إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله فلا بد أن تؤمن بانفراده بالألوهية وإلا فما آمنت به. Troisième point, croire en son droit exclusif à l'adoration. Celui qui prétend que d'autres divinités méritent l'adoration avec Allah n'a pas la foi en Allah. Il n'est pas considéré comme croyant aux yeux de l'islam. Celui qui croit que l'on peut invoquer autre qu'Allah parmi les tombes et les prophètes et les anges et les saints, celui-là n'a pas la foi en Allah aux yeux de l'islam, il n'est pas croyant aux yeux de l'islam. Il faut donc absolument, pour être croyant aux yeux de l'islam, avoir la conviction que seul Allah mérite l'adoration et personne d'autre en dehors de lui. Et le quatrième point et le dernier, et qui est celui par lequel on va terminer, dans lequel le cheikh a un peu tardé, au vu de son importance, c'est le fait de croire en nom d'Allah qui sont les plus beaux, rapportés dans le Coran ou Sunna, et en ses attributs qui sont les plus parfaits, les plus complets, sans défaut. Toujours rapportés dans le Coran ou Sunna. قال أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله. قال قوم الرحمن على العرش استوى أي استولى، مع أن معنى استوى شرعا ولغة على وارتفع على العرش، لكنه علو خاص ليس العلو العام على جميع المخلوقات. فهذا الذي فسر استوى باستولى لم يحقق الإيمان بالله، لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه، والواجب إثبات الصفات. ومن قال لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بقوتي وليس لله يد حقيقية لم يحقق الإيمان بالله. لو حقق الإيمان بالله لقال لله عز وجل يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين،
كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، لأننا لا نتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به عن نفسه. فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نراه وإن كان عندنا في البلد، فكيف نتحدث عن الله بلا علم؟ Cheikh Al-Uthaymin nous dit: enfin, croire en Allah engendre également le fait de croire en tous les noms d'Allah stipulés dans le Coran ou Sunna authentique, ces noms qui sont les plus beaux des noms, et ses attributs également qui sont les plus parfaits, sans défaut, et ceux de la manière qui lui convient. Que signifie de la manière qui lui convient? Cela veut dire que nul n'a vu son essence et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Donc nul ne sait, nul ne connaît leur comment. Nul ne connaît leur comment. Donc, Allah Jalla wa Ala nous a dit qu'il avait des noms et des attributs. Il nous a dit qu'il était l'audient et qu'il a une ouïe. Un ouïe. Il nous a dit qu'il était clairvoyant, qu'il avait des yeux. Il nous a dit qu'il avait des mains. Il nous a dit qu'il avait des pieds. Il nous a dit qu'il avait des jambes. Il nous a dit qu'il souriait. Il nous a dit qu'il se contentait. Il nous a dit qu'il se mettait en colère. Il nous a informé sur des noms et des attributs le concernant, subhanahu wa ta'ala. Mais il nous a juste informé sur leurs noms. Il nous a donné des noms et il nous a donné des attributs. Mais il ne nous a pas fait voir la réalité ou la réalité de ces attributs-là. C'est-à-dire que nul n'en a été témoin oculaire. Donc, nous croyons en ces attributs-là. Nous savons comment ces attributs s'appellent. Hein? Clairvoyant, omniscient, puissant, sage, des mains, des pieds, des yeux, l'ouïe, la vue, le sourire, le contentement, la colère. Le comment, Allahu A'lam. Les Sahaba n'ont pas posé cette question. Donc on y croit, et le comment c'est comme il lui convient et comme il lui sied, subhanahu wa ta'ala. Lui seul sait. Non. C'est ça que ça veut dire lorsque les ulama disent on croit en nom et attributs d'Allah de la manière qui lui convient. De la manière qui lui convient. Et quand on dit de la manière qui lui convient, on vise par là que ni on ne rejette ces noms et ces attributs-là, ni on en déforme le sens apparent, ni on recherche après le comment, ni on recherche le comment, ni on le fait ressembler aux créatures. 4 choses. Je répète, ni on rejette ces noms et ces attributs, ni on en déforme le sens apparent, ni on cherche après le comment, ni on le fait ressembler aux créatures. Et tous les versets, les hadiths, qui contiennent des noms et attributs d'Allah Jalla wa Ala, on les reconnaît, et on les affirme, et on en a la conviction, de façon apparente, sans ne jamais chercher après le comment. Plutôt on dit, de la manière qui lui sied, ou qui lui convient, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne respecte pas cela, et celui qui ne fait pas cela, et celui qui ne croit pas au nom et attributs d'Allah de cette manière-là, qui est celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, eh bien, il n'est pas véritablement croyant en Allah. Il n'a pas véritablement la foi en Allah. Il n'a pas concrétisé la foi en Allah comme Allah Azza wa Jal le veut de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Taha, verset 5, ce qui a pour sens, le miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Istawa. Le verbe istawa signifie en langue arabe s'élever. Et certaines sectes s'affilient à l'islam, comme Mu'tazila, Sha'ira, etc. Ils disent, on ne peut pas attribuer à Allah l'élévation. Sinon on va le faire ressembler aux créatures. Et certains d'entre eux, comme parmi la Sha'ira, ils disent, Istawa, c'est-à-dire istawla. Istawa, qui veut dire à la base s'élever.
vu qu'il ressemble à un autre verbe, il sonne comme un autre verbe, qui est istawla. Istawla, ça veut dire s'emparer de. Prendre de force telle ou telle chose. S'emparer de telle chose. Alors ils disent istawa sur le trône, ils disent ça veut dire istawla. Il s'est emparé du trône. Afin de se sauver d'un prétendu anthropomorphisme, c'est-à-dire ressemblance entre Allah et ses créatures. Or, ils sont tombés dans encore plus grave. Ils sont tombés dans quoi? Dans l'association à Allah Azza wa Jal, dans le sens où autre qu'Allah possédait le trône et la puissance, et que Allah s'en est emparé et lui a arraché ce trône et cette puissance, cette dominance et ce pouvoir. Donc, ils ont voulu se sauver d'un mal et sont tombés dans plus gros encore. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, certaines mouvances affiliées à l'islam disent que istawa c'est istawla. Istawa c'est istawla. Et celui qui transforme l'essence apparente des attributs, comme ici, n'a en réalité pas concrétisé la foi en Allah, Azza wa Jal, car il n'a pas respecté la manière correcte de croire en les noms et attributs d'Allah, Jalla wa ala. Également un autre exemple. Dans Surat Sad, verset 57, Allah Jalla wa ala dit concernant l'histoire de Adam et de Iblis, quand il a refusé de se prosterner pour Adam, Allah Azza wa Jalla lui dit, ce qui a pour sens, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé avec mes deux mains? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé avec mes deux mains? Alors certains disent, non, il a voulu dire par là qu'il l'a créé ou qu'il l'a créé avec sa capacité de créer, ou qu'il l'a créé avec sa force. Mais en réalité, Allah n'a pas de véritable main. Celui qui transforme l'essence des versets et des attributs de cette manière-là n'a pas concrétisé la foi en Allah comme il se doit. Car s'il avait véritablement concrétisé la foi en Allah comme il se doit, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons nous ont enseigné, il aurait affirmé qu'Allah Jalla wa ala a véritablement des mains, mais qui ne ressemblent pas aux nôtres. Car Allah Azza wa Jalla dit dans Surat le consentement, donc Shura, non c'est pas le consentement, en français c'est la concertation, pardon. Surat la concertation, verset 11, qui a pour sens, rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc dans ce verset, Allah Jalla wa ala affirme certains attributs comme l'ouïe et la vue, et en même temps il dit, mais rien ne lui ressemble. C'est-à-dire que le seul point commun entre nous et Allah Jalla wa ala, nous les créatures et Allah Jalla wa ala, c'est le nom de certains attributs. Le nom seulement. Mais pas la réalité. Pas la réalité. Leur ressemblance, ils n'ont aucune ressemblance. On ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. On ne décrit Allah que avec les noms et les attributs par lesquels il s'est décrit lui-même. Et en plus, vu qu'on ne l'a jamais vu et personne ne l'a vu, nous disons que ces noms, ces attributs-là, ont pour réalité ce que seul Allah connaît. Donc on dit, nous croyons aux noms et attributs d'Allah de la manière qui lui convient. Subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit, on ne parle pas d'une personne sans la connaître, même si elle se trouve dans le pays où on vit. On ne parle pas sur quelqu'un si on ne le connaît pas, même s'il vit dans le même pays que nous. Que dire donc du Créateur suprême, qui est élevé au-dessus de toute la création? Est-ce qu'on peut se permettre de parler de lui sans le connaître?
On ne peut pas. On ne peut parler de lui que sur base de ce qu'il nous a donné comme information le concernant. Subhanahu wa ta'ala. ومن قال إن الله لا يتكلم بكلام مسموع ولكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه وما سمعه جبريل أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه فهذا ما حقق الإيمان بالله لأن تفسير الكلام بهذا المعنى يدل على أن الله لا يتكلم حقيقة لأنك إذا قلت الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار معنى الكلام هو العلم لا أنه المسموع وعلى هذا فقس. Alors Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit également, soyez attentifs, c'est très 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 important. Beaucoup de gens parmi les musulmans ignorent ces bases qui sont ou qui ne peuvent être ignorées par le musulman. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, certaines personnes disent, quand il dit certaines personnes, visent par là certaines mouvances innovatrices, comme l'Ash'ari par exemple, qui sont, je rappelle, la mouvance, certainement la mouvance la plus propagée, notamment dans les pays du Maghreb et beaucoup d'autres pays encore. Cette croyance-là est beaucoup plus propagée qu'on ne le pense. Beaucoup de gens croient que c'est des mouvances qui sont anciennes et qui n'existent plus. S'il y a bien une mouvance encore existante, c'est bien l'Ash'ariyya. Et parmi ces grands prêcheurs à notre époque, il y a Dadaou. Et parmi les Algériens que les gens écoutent pour se marrer, mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ils reçoivent une croyance ash'arite de leur part, sans s'en rendre compte à travers les rires et les blagues. Nous avons cet homme que les ulama ont décrit comme clown, qui est Shamsuddin, sur la chaîne télévisée d'Algérie. Alhamdulillah, il a été arrêté, walillah alhamd. Et beaucoup d'autres encore, qui propagent l'Ash'ariyya. Et ici en France, parmi les prêcheurs francophones, Bajrafil, et ses semblables. Donc ne croyez pas que l'Ash'ariyya sont de l'histoire ancienne, pas du tout. Donc je reviens au livre et je dis, certaines mouvances disent, et Cheikh Al-Uthaymin vise cette mouvance-là en fait. Certaines mouvances disent, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas avec une parole qui peut être perçue par l'ouïe. Dit autrement, il ne parle pas avec un son émis et des lettres prononcées. Sawt wa harf, comme on dit en arabe. Plutôt, la parole d'Allah, c'est ce qu'il a en lui et ce pourquoi il a créé des voix afin de les exprimer et de les faire parvenir à Jibril pour qu'il les transmette à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, parce que ça peut paraître compliqué pour certains. Ils disent, Allah Azza wa Jal ne parle pas comme la parole d'Allah ne peut pas être entendue. Ils disent la parole d'Allah ne peut pas être entendue. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala ne parle pas avec un son et des lettres et des mots. Plutôt, la parole d'Allah, c'est ce qui est en lui. Et afin d'exprimer ce qui est en lui, il a créé, je répète, créé des voix et des bruits afin d'exprimer ces paroles-là à Jibril pour qu'il puisse les entendre et pour qu'il puisse les transmettre à son tour à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'aqidah de l'Ash'ari. Alors ils disent, non, bien sûr, Allah il parle. Et ils ont voulu aller à l'encontre de l'Mu'tazila. Les Mu'tazila disent, Allah il parle pas. Eux, ils ont dit, non, Allah il parle. Et comment il parle? Ah, il parle, sa parole, elle est pas, il l'exprime pas, avec un son et des mots, etc., qui peuvent être perçus par l'ouïe.
Plutôt, il a créé des voix pour les exprimer. Donc, au final, ils n'ont pas fait mieux que l'Mu'tazila. Parce que, même s'ils prétendent croire en l'attribut d'Allah qui est la parole, ils y ont cru sur base d'innovations qui viennent de leur philosophie et leur pensée, et non pas du Coran ou Sunna. Jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a dit Allah, la parole d'Allah c'est quelque chose qui est en lui, et puis il crée des voix et des bruits pour les exprimer et les faire parvenir aux créatures. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit cela. Plutôt, il y a même des hadiths dans lesquels il nous informe que qu'Allah Jalla wa Ala l'a interpellé. Et qu'Allah Jalla wa Ala va interpeller chacun d'entre nous le jour du jugement, sans interprète, sans intermédiaire. Plutôt même dans le Coran, Allah dit « Wa kallam Allahu Musa taklima ». Allah a véritablement adressé la parole à Moussa. Il a parlé à Moussa. Et il y a eu une discussion avec Moussa. Beaucoup de textes vont dans ce sens. Donc ça, c'est juste l'œuvre de la Sha'ira al-Mubtadi'a. Donc je reviens et je dis, Cheikh Al-Uthaymin rahmallah dit, certaines mouvances prétendent qu'Allah n'a pas une parole, la parole d'Allah ne peut pas être perçue par lui. Plutôt, c'est ce qu'il a en lui, puis il crée des voix pour exprimer cela aux créatures. Et le fait de croire en l'attribut d'Allah qui est celui de la parole, de cette manière-là, en fait, ce n'est pas croire en Allah comme Allah voudrait que tu crois en lui. Ce n'est pas avoir la foi en Allah comme Allah l'a demandé. Non. Car le fait de dire tout ça, en fait, le fait de dire que la parole d'Allah, c'est ce qu'il a en lui, en fait, tu vises par là la science, le savoir et la science d'Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu étais en train de dire, c'est comme s'ils étaient en train de dire que la parole d'Allah, c'est sa science, en fait. Or, la science qu'il a en lui, c'est une chose, et la parole, et le fait de dire ce qu'il veut dire, et quand il veut le dire, subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. C'est deux attributs totalement différents. Et celui qui croit en Allah et en son attribut qui est celui de la parole de cette manière-là, n'a pas concrétisé l'iman billah. Non. Et ils font ce genre de ruse dans beaucoup d'attributs, pas juste dans celui de la parole. Comme vous l'avez entendu juste avant, ils le font dans l'élévation au-dessus du trône, ils le font dans la main, ils le font dans les yeux, ils le font, comme on a cité ici, dans la parole, etc. Écoutez ce passage que je vais lire maintenant, qui est tout aussi important également. وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته فلم يحققوا الإيمان بالله فلم يحققوا الإيمان به يعني الأسماء والصفات ولا نقول إنهم غير مؤمنين فهم مؤمنون لا شك لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف وطريقتهم ضلال بلا شك ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق وإن كان سلفيا فيما سواه فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف ومبتدع فيما خالفهم
Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et sur base de tout cela, nous pouvons dire que tous ceux qui ont innové et qui se sont trompés et égarés dans les noms et attributs d'Allah, ce sont des gens qui ont contredit la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs, dans ce sujet-là. Ils n'ont de ce fait pas concrétisé de façon complète la foi en Allah comme il se doit. Pourquoi? Car ils ont contredit le 4e point engendré par la foi en Allah, qui est celui de croire en ses noms et ses attributs de la manière qui lui convient et avec les règles rapportées dans le Coran ou la Sunna. Celui donc qui contredit cette règle se trouve dans l'erreur. Il a contredit la voie des pieux prédécesseurs. Il est donc sans aucun doute dans un égarement clair. Mais, bien que nous répliquons à son erreur, et bien que nous considérons sa voie et son erreur comme étant égarement, nous n'affilions pas directement cette personne en stipulant son nom à l'égarement et à l'innovation. Et nous ne disons pas fulan, c'est un innovateur, jusqu'à lui avoir exposé les preuves de son égarement. Et si malgré cela, il refuse et persiste dans son égarement, alors dans ce cas les savants se réservent le droit de le taxer d'innovateur et d'égaré, de mettre en garde contre lui en stipulant son nom clairement. Et ce, même s'il est en fait salafi, c'est-à-dire qu'il est conforme à la voie des salafs, dans autre que ces sujets-là, il est, n'empêche, innovateur dans ce sujet-là. Cette personne-là ne sera donc pas salafiyya de façon complète, et elle ne sera pas non plus innovatrice dans tous les sujets de la religion. Plutôt, nous dirons que cette personne-là, elle suit la voie des pieux prédécesseurs dans tel et tel point, dans lesquels elle est en accord avec les pieux prédécesseurs, et on dira qu'elle est innovatrice dans tout ce en quoi elle a contredit la voie des pieux prédécesseurs. ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث أن الله خلق آدم على صورته. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم كيف خلق آدم أو كيف خلق آدم على صورته، فحرفه قوم تحريفا مشينا مستكرها، وقالوا معنى الحديث خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم. الله المستعان. هل يمكن لأفصح البشر وأنصح البشر صلى الله عليه وسلم أن يريد بالضمير صورته، الضمير هي، هل يمكن أن يريد بالضمير ضمير المخلوق بمعنى خلق آدم على صورته أي صورة آدم؟ لا يمكن هذا، لأن كل مخلوق فقد خلق على صورته، فحينئذ لا فضل لآدم على غيره، فهذا هراء لا معنى له. أتدرون لما قالوا هذا التأويل المستكره المشين؟ قالوا لأنك لو قلت إنها صورة الرب لمثلت الله بخلقه، لأن صورة الشيء مطابقة له، وهذا تمثيل. جوابنا على هذا أن نقول لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورة الله، لكن ليس كمثله شيء. فإن قال قائل اضربوا لنا مثلا نقتنع به أن الشيء يكون على صورة شيء وليس مماثلا له، فالجواب أن نقول
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ لا من كل وجه. فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أفواه، وإن قلت بالثاني زال الإشكال، وثبت أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. فالمهم أن باب الصفات باب عظيم وخطره جسيم، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أثبت ما أثبته الله لنفسه، يعني أثبت ما أثبته الله لنفسه وانفي ما نفاه الله عن نفسه فتستريح. Parmi les sujets dans la croyance islamique, dans les noms et attributs d'Allah, qui ont suscité beaucoup de divergences et beaucoup d'incompréhension chez certaines mouvances et chez beaucoup de gens, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a créé Adam à son apparence. Allah a créé Adam à son apparence. Alors certaines personnes se disent: comment est-ce possible qu'Allah crée une créature qui est Adam à son apparence à lui, qui est le créateur subhanahu wa ta'ala? Et à cause de cette incompréhension et de cette ignorance, certains se sont sentis forcés, encore une fois, à transformer, à falsifier le sens apparent du hadith d'une façon très blâmable. Et ils ont dit: mais non, à son image, le son ici, le pronom possessif son, il ne revient pas à Allah. Plutôt, il revient à Adam lui-même. Donc, ils disent que le hadith veut dire, je cite, Allah a créé Adam à son image, à son image. C'est-à-dire, Allah a créé Adam à l'image de Adam. Et comme vous pouvez l'entendre, il est ridicule de penser cela. C'est comme si on était en train de dire que le plus éloquent des hommes, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus éloquent, le plus savant, le plus précis, sallallahu alayhi wa sallam, se répète de façon inutile. Or, ce n'est pas le cas. Hasha wa kalla. Et vous savez pourquoi ils ont dit ça? Tout simplement, car pour eux, de par leur ignorance, si on dit que Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image d'Allah, eh bien, systématiquement, on est en train de faire ressembler Allah à ses créatures, et cela n'est pas permis. Et la réponse à cela, c'est de dire que si on comprenait les textes avec les règles et les enseignements de nos purs prédécesseurs, on n'aurait pas ce souci de compréhension. Car on dirait tout simplement, comme pour le reste des attributs, Allah a créé Adam à son image, mais attention, rien ne lui est semblable, pas même Adam. Et on va voir le comment du pourquoi. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous donne un exemple. Il dit, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le premier groupe qui entrera au paradis sera à l'image, je répète, sera à l'image de la pleine lune dans sa luminosité et sa beauté. Puis le deuxième groupe
sera semblable à l'étoile la plus lumineuse du ciel, etc. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Alors, nous disons à celui qui a transformé le sens du hadith. Soit tu crois que le premier groupe qui entrera au paradis ressemblera véritablement à la lune, et dans ce cas, c'est comme si tu es en train de dire que le premier groupe qui entrera au paradis n'aura ni visage, ni yeux, ni bouche, ni nez. Plutôt, ce seront des lunes, en fait. Hein? Et ça, bien sûr, vous vous doutez bien que c'est insensé, puisque les textes sont clairs sur le fait qu'on aura la même apparence qu'aujourd'hui, mais dans le paradis, si ce n'est qu'on sera de grande taille, etc. Ou alors, tu vas dire, non, il veut dire par là que le premier groupe qui entrera au paradis sera semblable à la lune dans sa luminosité, sa belle apparence et sa beauté, etc. Si la personne opte pour le premier choix, alors elle est insensée. Si elle opte pour le deuxième choix, nous lui disons donc, eh bien, faisons de même pour tous les attributs. Lorsque le prophète sallallahu affilie le premier groupe qui entrera au paradis à la lune, il veut dire par là qu'ils auront une beauté et une apparence et une luminosité semblable à celle de la pleine lune, sans pour autant ressembler à la pleine lune. Véritablement. En fait, il a fait ressembler certains aspects, mais pas vraiment. Il n'a pas forcément affirmé une ressemblance réelle entre les deux créatures, à savoir le premier groupe qui entre au paradis et la pleine lune. Et Al-Muhim, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans ses fatawa, Nour ala al-Darb, il cite beaucoup d'autres exemples, hein, comme par exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de sa chamelle, il dit, c'est la chamelle d'Allah, naqatullah. Est-ce qu'Allah il a une chamelle? Non. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affilié la chamelle à Allah afin de montrer son mérite et sa noblesse. C'est tout. Il donne un autre exemple aussi, il dit, Masajidullah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même Allah azza wa jalla dans le Coran, il dit, wa anna al-masajida lillah. Les mosquées appartiennent à Allah. Est-ce que Allah il a des mosquées? Allah il a une mosquée. Allah il rentre dans la mosquée. Allah il possède une mosquée, comme nous on possède une maison, bien une demeure. Bien sûr que non. C'est juste une affiliation de mérite et de noblesse. C'est une affiliation de ces demeures-là, dans lesquelles on adore Allah, à Allah, afin de prouver leur mérite et leur noblesse. Et Cheikh Al-Uthaymin cite aussi un autre exemple. Quand il parle de Adam, il dit, ce qui a pour sens, j'ai insufflé en lui, nous avons insufflé en lui l'âme d'Allah. Ou plutôt, l'une des âmes d'Allah. Est-ce que Allah il a une âme? Non. L'âme est une créature d'Allah. Mais, Allah l'a affilié à lui-même afin de montrer sa noblesse et son mérite. Afin de distinguer Adam du reste des gens. Comme il a distingué le genre humain du reste des créatures. Etc., etc. Donc ça veut pas dire que Adam ressemble à Allah. En fait, ça veut dire, numéro 1, comme disent les ulama, que certains de ses attributs ressemblent de nom à ceux d'Allah. Et ça veut dire également qu'Allah Jalla wa Ala l'a affilié à lui, afin de montrer sa noblesse et son mérite auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et la distinction du genre humain, de Adam et de sa descendance, de leur distinction des autres créatures. Ça, c'est de façon résumée, bien sûr. De façon résumée. Et on n'a pas besoin de falsifier le sens du hadith et des textes des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Il suffit de les comprendre à la manière des salafs. Et c'est tout. Ni plus ni moins. Taïb. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, donc, le fait de dire qu'une chose est à l'image d'une autre ne signifie pas forcément
qu'elle lui ressemble forcément dans son apparence et sa réalité. Ceci dit, le domaine des noms et attributs d'Allah est un domaine dangereux. Et il n'est pas permis de s'engager dedans sans science. On ne dit dans le domaine des noms et attributs d'Allah que ce qui a été dit par nos pieux prédécesseurs. Et on s'arrête là où ils se sont arrêtés. Et on rejette ce qu'ils ont rejeté. Et de cette manière, on trouve le repos et l'apaisement. Walhamdulillah. قال الشيخ: هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ الجواب لا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم في اللغة العربية. استوى على كذا أي على عليه واستقر. وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العرب أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناه العلو. ثم قال رحمه الله: والكيف غير معقول، معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع. ثم قال رحمه الله: والإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به واجب. ثم قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، أي أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد منا حرصا على معرفة الله عز وجل. والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا، المجيب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى، ومع ذلك لم يقع السؤال: أفلا يسعنا ما وسعه؟ الجواب: بلى. فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح، فلا يسأل عن الكيف. ثم قال الإمام مالك: وما أراك، أي ما أظنك إلا مبتدعا، تريد أن تفسد على الناس دينهم. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: والله لا أستطيع إخراجه، أخشى أن أدخل في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأني أمنع هذا من دخول المسجد. لأنه هذا الرجل في الحقيقة لم يدخل ليذكر فيه اسم الله، بل دخل ليفسد عباد الله، ومثل هذا يمنع. فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد، فكيف بمن يفسد على الناس دينهم؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله. لكن كثير من الناس غافلون. على كل حال هذا المقام مقام عظيم، لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب الأسماء والصفات، وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. Donc on clôture avec ce dernier passage, très important également, dans lequel le Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit: nous est-il permis de nous approfondir dans le pourquoi du comment des noms et attributs d'Allah, dans des sujets et des détails sur lesquels on n'a pas d'informations dans le Coran ou Sunna? Est-ce que c'est permis de chercher après des détails dans les noms et attributs d'Allah sur lesquels on n'a pas d'informations dans le Coran ou Sunna? La réponse est non. La réponse est non, c'est pas permis. D'ailleurs, l'un de nos pieux prédécesseurs, qui est l'imam Malik rahmallah, était en train de donner cours un jour dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et un homme est entré. Il lui a dit: Allah a dit dans le Coran ce qui a pour sens: le miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Mais comment il s'est élevé?
l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a entendu cette question, il a baissé la tête, et a rougi, et a transpiré à cause de la gravité de la question. Puis il a dit, l'élévation d'Allah est connue. C'est-à-dire, nous savons ce que veut dire s'élever, linguistiquement parlant. Et le comment nous est inconnu. Et questionner sur le comment, je répète, l'élévation, le sens de l'élévation est connu. Le comment nous est inconnu. Y croire est obligatoire. Et demander après le comment est une innovation. C'est-à-dire que les Sahaba n'ont pas questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le comment. Pourtant les Sahaba étaient ceux qui s'intéressaient le plus à la connaissance d'Allah. Et ils n'ont pas posé cette question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas non plus abordé un tel sujet. Et même les questions que les Sahaba n'ont pas posées, et pour lesquelles Jibril est venu les poser devant eux, ces questions-là ne contenaient pas le comment des attributs. Pourtant, les Sahaba étaient ceux qui cherchaient le plus à connaître Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était leur enseignant, était celui qui connaissait le mieux Allah. Et malgré tout ça, le sujet du comment n'a jamais été abordé. Et c'est pour ça que l'imam Malik dit, et le fait de questionner à ce sujet est une innovation. Puis il a dit, et je ne vois en toi qu'une personne qui cherche à semer le trouble dans le cœur des musulmans. Je ne vois en toi qu'un innovateur qui cherche à semer le trouble dans le cœur des musulmans. Faites-le donc sortir immédiatement de la mosquée. Et l'imam Malik ne s'est pas dit, ouais, mais j'ose pas le faire sortir de la mosquée, car je crains la menace du verset qui nous interdit de priver les gens de la mosquée et de l'évocation d'Allah dans la mosquée. Car en vérité, cet homme-là n'est pas venu évoquer Allah. Il est venu semer le trouble chez les gens dans leur religion. Cheikh Al-Uthaymin nous dit enfin, si l'islam nous ordonne d'empêcher ceux qui ont consommé l'ail et l'oignon l'accès à la mosquée, que dire de celui qui vient corrompre la religion des musulmans dans la mosquée? Mais malheureusement, la plupart des gens sont insouciants et ne prêtent pas attention à ce genre de sujet et de gravité. Ceci dit, pour clôturer, le sujet et le domaine des noms et attributs d'Allah est un domaine dangereux dans lequel il ne faut pas s'aventurer sans science et sans professeur fiable et compétent. Et surtout, il ne faut pas rentrer dans les détails sur lesquels on n'a pas d'infos et dans les détails qui ne sont pas utiles. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.